पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है। 9:10 होए 18 मई का दिन है, वरा 2021 का है, मंगलवार है, 5 जेठ नानक शे संमत 553। निघा हार्दिक स्वागत है। बात हर रोज़ की तरह नवकिरण सिंह पत्ती पंजाब तो देश पंजाब के झरोखे चों, उस तो बाद सड़कों की ट्रैफिक गर्मियां के दिनों दे विच की खास ख्याल रखने दी जरूरत है। खास तौर पर सरी दे विच ड्राइविंग स्कूल जिहड़े ने जदों ड्राइविंग लाइसेंस दिंदे ने, चाहे ट्रकों के या टैक्सियां अपने कारां दे, उस समय बड़ा अलग जिहा एक माहौल है। सड़क ते तुसीं वेखिओ जे हौली चलदे ने ओह स्टूडेंट ड्राइवर लिखिआ ते पिछों हौंक हुंदा ते उहदा की कारण है, वो क्यों है, वो असी क्यों करते हैं। ट्रकर ने जिहड़े बड़े ट्रक ने वो अक्सर 128 ते 72 ते घूमते ने ते दुआरा किंग जॉर्ज तो मुड़ के 80 नूं आउंदे ने। उन्होंने ट्रक सीखना पर लोग तंग होंदे आ, तेज़ी इन्नी है, जिंदगी दे विच समा है नहीं। सो ड्राइविंग दे बारे गर्मी ज़्यादा आउंदी है, ये मौसम खुलदा है, लोग खुश ने। खास साइकिल जिहड़े ने, बाइक्स ने जिहड़े, वो बहुत सड़कों ते आउंदे ने। हुण तुसीं वेखिओ बहुत लोग ने जिहड़े वो बाइक चलाउंदे ने। मोटरसाइकिल जिहड़े ने उन्हां दे बहुत एक्सीडेंट हुंदे ने, ज़्यादा कद हुंदे ने जद अग्गों टर्न लई जांदी है, जद अग्गों मुड़दे ने अगे सामणेओ ते रैड लाइट येलो तो टप्पण दा हुण जमा ही बहुत ज़्यादा एक, जे सरी तुसीं खड़ोगे किते लैफ्ट लैन नूं खड़े हो, तुसीं देखिओ येलो किवें टप्पदे ने लोग, रैड होण तक विच दी निगाह दिंदे। तेज़ी इन्नी है तो गांह जाके अद्धे किलोमीटर ते सैट ऑफ लाइट्स जिहड़ा वो फिर उत्थे फिर रुकना, पर साह नहीं है। इस दे बारे अज गलबात होएगी। फिर वित्ती मामले सतवीर गिल उन्हां दे नाल 10:30 तो बाद 604-204-0600 ऑन एयर नंबर है। 6042040600 600 AM शेर पंजाब रेडियो, WhatsApp ते YouTube 91 सवेरे 7:45 बजे का रुकिया होया। अगे पता नहीं की मुश्किल है, वैनकूवर नूं जांदे आ, बैकअप हाले भी हौली हौली गड्डियां चल रही ने। बदलमा रस्ता लै लिओ, मरीन लंघ जाओ ते जां फिर टनल राही लंघ जाओ। एक दूसरी भी है क्वींसबोरो तो जिहड़ी पानी दे कंढे कंढे जांदी है 6 रोड तक, वो भी जा सकते। ये टैक्सियां वाले अंदरले जिहड़े रस्ते ने, जिहड़े बंदे ने टैक्सी चलाई, टैक्सी मोड दे विच जद आउंदा फिर धूड़ा पटदा। इश्क नूं सदियां तो एक वरदान है, तू सब कुछ लुटा के भी सुल्तान है। ये परबतां ते धुप दी जो पान है, ये आशकां नूं रब ने कीती दान है। ये लिश्क तो वांझे रहण दा है सिला कि साडियां अखां च जेड़ा कान है। ये धुप जेड़ी चिट्टियां बाजां जही दैवी जिहा कोई जाप दी फरमान है। ये साडियां देहां दे रंगले चरखड़े, इन्हां दी घूकर इश्क दा ही गान है। ये धुप विच पकदे रहे ते घड़ लए, लरजदे रुखां दी ही संतान है। बेरौनका बूटा सरू दा ज्यों किते कल्ला खड़ा है, पर फिर भी कुछ बोलदा है। ये बोलियां नूं समझदा ओही जिहड़ा बेखौफ हो के चानना नूं टोलदा है। सोन फुलियां कातरां समयां दियां, जिन्हां दा हर थां सज रहा दरबार है, जिन्हां दा होना धरतियां दी शान है, जिन्हां बिना ना सोहज है ना प्यार है। मैनूं तां इउं भी जापदा कि धुप ज्यों मावां दे कोसे दुध दा आधार है। विसाख विच कणकां नूं जाके पुछना इस बाबत उन्हां दा की विचार है। शायद वो जिहड़े कोलूआं विच पीड़ते, उन्हां दे पिछे धुप दा ही धार है। इन्हां दी मैनूं एक सदी तो ढूंढ सी, ये जांगली धुप्पां मेरा घर-बार है। ये जांगली धुप्पां मेरा घर-बार है। इश्क नूं सदियां तो एक वरदान है, तू सब कुछ लुटा के भी सुल्तान है। हरमनजीत दियां लिखतां ओही जाणदा है। सर नवकिरण सिंह जी, स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ। 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟੇ ਨੇ। ਕੱਲ 2,81,386 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,106 ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,75,000 ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 231 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 7,143 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 8,174 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 270 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਦੀ ਡੈਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ, ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 200 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜਤੀ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਊ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਥਾਈਂ ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗਊ ਮੂਤ ਪੀ ਚੱਲੋ, ਗਊ ਮੂਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਹੇ 'ਚ ਲਿਟਦੇ ਨੇ, ਗੋਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 130 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਮਨ, ਦੀਵ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਂਝ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਾ ਟਲ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ, ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜਵੇ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2 ਧੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ 2-2 ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਧੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਘੁਰਕੀ ਦੇਣੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੋਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਮ ਨੇ, ਨਿੱਜ ਮੇਨ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਕੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਕਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 7 MLA ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 5 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, MLA ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਨਿਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਆਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੜਗਾਉਂ ਅਲਵਰ ਰੋਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖੀਰ ਚ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ, ਇਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗੜਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, 6 ਘੰਟੇ CBI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇ BJP ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇਖੀਏ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਹੁਣ BJP ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ 2014 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਮਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ 9:15 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੈਵਨ ਡਿਊ ਆ ਗਿਆ। 3 ਜਣੇ ਨੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਨਾੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਹੋਣੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ। ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਲਲਕ ਹੈ, ਲਲਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ, ਸੱਚ, ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣੀ ਆ, ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੂਤ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਕੰਮ ਪੈ ਜੂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੂ, ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਰੈਫਰਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਂਗਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਯੂ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਨ ਯੂ ਰਿਟਾਇਰ, ਬਿਗ ਟਰੀ ਫੈਲ ਯੂ ਡਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਵਿਸਲਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੈਸਟਨੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਅੱਜ 51,000 ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ $100 2010 'ਚ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, $5 ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। $100 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। $100 ਮਾਤੜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜ, ਪੈਸਾ, ਮਦਦ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਲੋਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1 2 3 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਮਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ $200-300 ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਊਏ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਤੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ
ਟਰੂਮੈਨ ਵੈਕਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਟੀ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਜਿੱਥੋਂ HSS ਸਟੀਵਨ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਲਵਾਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗੋਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਈ 23 ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਦ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜਨਵਰੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਲਨੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ ਆਪਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ SFU ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਰਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇ ਕੰਮ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨੇਤਪੁਰਾ, ਸਰਾਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1914 ਤੋਂ 2014 ਹੋ ਗਿਆ, 107 ਬਰੇ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਟਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਤੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਨੇ 150-200 ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਕ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੈਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਟੂਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਸਲ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣੀਆਂ, 95 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਦੇ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਕਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀ ਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ N ਲਿਖਿਆ, L ਲਿਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਖਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਯੈਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। 80% ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੱਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ICBC ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ ਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਘਾਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 204 0600 ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਖੜਾ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਠੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫਸਾ ਕੇ ਹਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਵੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਨੂੰ, ਉੱਠਦੀ ਸਾਰ ਹਾਏ ਫੋਨ, ਹਾਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਏ ਉਹ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾ ਲਓ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਯੈਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਜਦ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਬਦੇ ਪੈਰ ਹੁਣ। ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੌਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਟਰੱਕਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੇਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICBC ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। 604 204 0600 ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਚਾ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ 14-15 ਘੰਟੇ ਐਵਰੀਡੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਲੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲੋ ਲੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਸਟ ਲੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਾਸਟ ਲੇਨ 'ਚ ਪਾ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਲੇਨ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਕਰਵ ਲੇਨ ਆ, ਮਿਡਲ ਲੇਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਲੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਰ ਹੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਉਤਰੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ 70 ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਕੁਛ ਸਮਝਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਦ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ 80% ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਲੇਨ 'ਚ ਫਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਲੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਸਟ ਲੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਆ 5 ਟਨ ਔਰ ਸਮਾਲ 5 ਟਨ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਹਾਰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਰੂਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਭੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੈਸਲ BMW ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਾਸ 2021 ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟਾਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ BMW X1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ X7 ਤੱਕ 2311 ਬਾਉਂਡਰੀ ਰੋਡ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੈਸਲ ਕਹੋਗੇ BMW ਹੈ, BMW ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੈਸਲ ਹੈ। ਸੈਮ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਰ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਲੇਨ 'ਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੇ ਲੈਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ।
ਪਰ ਲੈਫਟ ਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਸਿੰਗ ਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਾਈਟ ਲੇਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਡੋਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ 1, 3, 4 ਦੇ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬੇਰੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 604 805 1067 6044 805 1067 ਮੈਡੋਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਮੇਪਲ ਰਿਜ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਮਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣੇ ਉਹ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚਿਲਾ ਵੈਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਠੁਣਕਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 100 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਾਈ ਯੂ ਆਰ ਗਾਨ। ਕੁਛ ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 100 ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਸ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਬਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹੌਰਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਤੋਂ, ਸੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੌਂਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਰੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨਸ ਆਮ ਨੇ, ਕੰਸੀਲਡ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਠਾ ਬਸ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਬਸ ਜੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1996 ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ 95 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਇਹੋ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝੋਗੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 76 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਘਬਰਾਇਓ ਯੈਲੋ ਵੇ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 88 ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 50-60 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਸਲੋ ਲੇਨ 'ਚ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਸਟੇਕ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੌਂਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਕਾਲਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 128 ਹੋ ਗਈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਲਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਦਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰੈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਝਾਕ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਸਟਰੀਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਉਹ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਆਉਣ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆਫ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਰਸ਼ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਰਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੀਕ ਆਵਰਸ 'ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਸਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਗਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 6 ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਰ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ 1.5 ਗਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਮਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ 7 ਗਜ਼ ਅਤੇ 8 ਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਆ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 5-6 ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੂਜ਼ ਅਤੇ ਡੋਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਬੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਐਜ਼ ਐਨ ਅਡਲਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀਟ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਦੇ ਰਨ ਐਟ ਅ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਰਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਟਾਈਟਲਸ ਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਡ ਕਰਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਓਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੋਗਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਓਨ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਡ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੇਏਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੱਭੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣੀ, ਲਾਇਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ, ਸੋ ਹਜੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟੀਮ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਓਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋਨ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਚੁੰਡੀ ਵੜਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪਿਤਾ $1,00,000 ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ $1,00,000 ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਪਿਤਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹ $2,00,000 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਫਨੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਲੋਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਢਾ ਲਓ, ਜਸਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। mostly ਹੁਣ cash flow ਤੇ operations loans ਮਿਲਦੇ ਆ, assets ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਵੀ ਥੋੜੀ property ਕਿੰਨੀ ਹੈ, value ਕੀ ਹੈ, ਪਰ mainly cash flow ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ interest rates ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ cash flow ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ cash flow pay ਕਰ ਸਕਦੇ, payment ਕਿੰਨੇ ਹੀ pay ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ property ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰ rent ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, they don't want to foreclose। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਮੈਂ 50,000 ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਲੋ ਦਿਖਾਈ ਆ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਹੁਣ ਉਹ 8000 9000 ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ $100 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਓ ਇਟਸ $200-300 ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਪਾਤੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਾਤੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਤੀ ਸੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2020-2021 ਕਿੰਨੀ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ 2023 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੇਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੋਗੀ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹਟਾਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਸ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ on retail, those things. In the meantime, ਜਿਹੜੇ shipping lines ਤੇ container ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਊ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਲੱਗੂ, ਮੇਰੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, it'll be short lived, I think, because manufacturing ਤਾਂ ramp up ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਪਣੀ GDP ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਧਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। could be for the next year, could be for longer। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ or whatever it may be, ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। So households management is different, businessly is different, because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EMPLOYEES ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਲਿੱਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10% ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 7 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 70,000 ਦੇਣੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 70 'ਚ 70 ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਫਲਿੱਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੇ ਲੋਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। because cash flow is king, especially ਜੇ economy slow ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ economy slow ਹੋ ਗਈ, jobs ਵੀ slow ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਲਾ cash flow ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਿੰਨੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰੋ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਜਾਂਦਾ,
ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਚੜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਆਪਦੇ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ then you know you're too stressed। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। 604 535 4722 ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। 604 535 4722 ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੈਸਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੁੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਲਜਗਣ ਘੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਂਜੀ ਘੋਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਗੱਡੀ, ਟਰੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ, ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਰੇਜ, ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੈਫਟ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਲੈਫਟ ਲੇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਲਹਿੰਗਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ 264 ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੇਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਿੰਗ ਲੇਨ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ